తిమ్మమ్మ మర్రిమాన్ అంటేనండి ప్రపంచంలోనే ఒక పెద్ద మహావృక్షం. ఈ చెట్టు 7 ఎకరాల 74 సెంట్ల విస్తీర్ణంలో 1989లో గిన్నిస్ రికార్డ్ అయిందండి. ఇక్కడికి వచ్చిన యాత్రికులకు ఆశ్చర్యం అంటే ఈ మహావృక్షాల మీద చూడండి, ఎక్కడే గాని పక్షులు గూడు కట్టం. పక్షులు గూడు కట్టేది లేదు. డే టైం అంతా ఇక్కడే ఉన్నా మరిపల్తిని ఆస్వాదిస్తున్నా మరి ఎక్కడ గలీజ్ చేసేది లేదు. సాయంత్రం 6 అయితే రాత్రి సమయాన్ని ఈ చెట్టు మీద పక్షులేవి ನೈಟ್ ಆಲ್ಟ್ ಸ್ಟೇ చేయవు. ತಿಮ್ಮಮ್ಮ ಮರಿಮಾನು ಎಂಬ ಈ ಸ್ಥಳವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾವೃಕ್ಷವಿರುವ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಹಾವೃಕ್ಷವು ಸರಿಸುಮಾರು 7 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 1989 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾವೃಕ್ಷದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಗಿನ್ನಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನೆಂದರೆ, ತಿಮ್ಮಮ್ಮ ಎಂಬ ಮಹಾ ಪಾತಿವ್ರತಾ ಶಿರೋಮಣಿಯು 700 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಗವಾನ್ ಪುಟ್ಬರ್ತಿ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿಯಾದ ಬುಕಪಟ್ನ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಮತ್ತು ಗಂಗಮ್ಮನವರ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ಜನಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವಿರುವ ಈ ಸ್ಥಳವು ತಿಮ್ಮಮ್ಮನವರ ಗಂಡನ ಊರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಾಲವೀರಯ್ಯ ಎಂಬುವರ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮ್ಮನವರ ಗಂಡನಾದ ಬಾಲವೀರಯ್ಯನವರು ಕುಷ್ಠರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮನವರು ಪತಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೈವವೆಂದು ಅರಿತು ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯು ವಾಸಿಯಾಗದ ಕಾರಣ ಅವರು ಕಾಲಾನಂತರ ತೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತೀರಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅಮ್ಮನವರು ಪತಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೈವವೆಂದು ತಿಳಿದು ಸತಿ ಸಹಗಮನ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ತಾವು ಗಂಡನವರ ಜೊತೆ ಚಿತೆಗೆ ಹಾರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾಳೆಗಾರರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅಮ್ಮನವರು ಪಾಳೆಗಾರರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಸತಿ ಸಹಗಮನ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಪಾಳೆಗಾರರು ಇವರ ಪಾತಿವ್ರತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು 2 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಾಯಿಗೆ ಒಡ್ಡುತ್ತಾರೆ. ಆ 2 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲೂ ತಾಯಿಯು ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಈ ಗೆಲುವನ್ನು ಕಂಡ ಪಾಳೆಗಾರರು ತಾಯಿಯ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಅವರ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ತಾಯಿಯ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗ್ನಿಕುಂಡವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಾರೆ. ತಾಯಿಯು ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶದ ಮುನ್ನ ಪಾಳೆಗಾರರ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ತಾನು ಭಸ್ಮವಾದ ನಂತರ ಈ ಅಗ್ನಿಕೊಂಡದಿಂದ ಗಂಗೆಯು ಚಿಮ್ಮಿ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ ಒಂದು ಒಣಗಿದ ಮರವು ಚಿಗುರೊಡೆದು ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಮರವು ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಾಳೆಗಾರರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮಹಿಮೆ ಏನೆಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹರಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರೆ ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ತಾಯಿಯು ದೊರಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದರೂ ಸಹ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಾಯಿಗೆ 3 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ಹರಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರೆ ಸರ್ವ ಕೆಲಸಗಳು ಈಡೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪವಾಡವಾಗಿದೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವಾಸಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ ಕೂಡ. ಯಾವ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಜಾಗದ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ఫ్రెండ్స్ಗಳಿಗೆ షేర్ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ఈ వీడియోನ ಹೀಗೆ కంటిన్యూ ಮಾಡೋಣ. నమస్కారం అండి, నా పేరు మనోహర. నేను ఇక్కడ ఏపీ టూరిజం గైడ్గా పనిచేస్తున్నాను. తిమ్మమ్మ మర్రిమాన్ అంటేనండి ప్రపంచంలోనే ఒక పెద్ద మహావృక్షం. ఈ చెట్టు 7 ఎకరాల 74 సెంట్ల విస్తీర్ణంలో 1989లో గిన్నిస్ రికార్డ్ అయిందండి. తిమ్మమ్మ అనేటువంటి ఒక మహాపతిరత శిరోమణి ఇప్పటికి 700 సంవత్సరాల క్రితం
మన భగవాన్ పుట్టపర్తి సత్యసాయిబాబా ఉన్నారు కదా, పక్కనే విలేజ్ బుక్కపట్నం అనేటువంటి గ్రామంలో చెన్నక వెంకటప్ప మంగమ్మ అనేటువంటి పుని దంపతులకు సెట్టిబలిదల వంశస్థుల్లో జన్మించింది తిమ్మమ్మ. మరి బుక్కపట్నం నుంచి ఇటు ప్రక్కన గూటి బయలు, ఈ ఊరు అమ్మవారికి అత్తగారిల్లు అవుతుందండి. ఇక్కడ బాలవీరయ్య అనేటువంటి వ్యక్తికి అమ్మవారినిచ్చి వివాహం చేశారు. అమ్మవారికి ఒక కొడుకు కుమార్తె. కొంతకాలానికి అమ్మవారి భర్తకు ఒక భయంకరమైనటువంటి కుష్టు వ్యాధి స్టార్ట్ అయింది. అప్పుడు అమ్మవారు ఆనాడు తన భర్తను పదే ప్రత్యక్ష దైవంగా భావించి సేవ చేశారు 5 సంవత్సరాలు. కానీ ఇది నయం కాక భర్త చనిపోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు అమ్మవారు కూడా తన భర్తతో పాటు సతీ సహగమనం చేయాలి అనుకున్నారు. ఇలా చేయాలంటే ఇప్పుడు మండల వ్యవస్థ బదులు పాలేగాల రాజ్యం, మనమున్న ఈ ప్రాంతం అండి కొక్కంటి పాలెం అని పిలిచేవాళ్ళు. అలా ఆనాటి పాలేగారిని సతీ సహగమనానికి అనుమతించమని ప్రార్థిస్తే అమ్మవారి యొక్క పతివ్రత ధర్మాన్ని పరీక్షించేకి 2 పరీక్షలు ఇవ్వడం జరిగింది. చనిపోయిన పక్షులు బ్రతికింది. కొక్కంటి పాలేగారు నరసయ్య నాయుడు అంటే విలేజ్ ప్రెసిడెంట్, అంటే 2 విజయం సాధించి పతివ్రత ధర్మాన్ని నిరూపించుకునేసరికి పాలేగారు ఆనందంతో అమ్మవారికి పాదాభివందనం చేస్తూ అమ్మవారి కోరిక మేరకండి, చూడండి ఈ మధ్యలో ఇక్కడ గోపురం కలిసి పెట్టారు కదా, ఇదేనండి ఈ చెట్టుకు మూలం. ఈ చరిత్ర మొత్తం ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఈ చోట అమ్మవారి కోరిక మేరకు అగ్నిగుండం ఏర్పాటు చేస్తే ఆనాడు ఈ అగ్నిగుండానికి 4 ప్రక్కల అమ్మవారు తన స్వతహస్తాలతో ఎండిపోయిన మర్రి కొమ్మలు నాటి 1355 సంవత్సరంలో మాఘమాసంలో సోమవారం రోజు అగ్నిగుండ ప్రవేశం చేసే వేళ కొన్ని ముఖ్యాంశాలు చెప్పారు. అయ్యా, మా శరీరాలు అగ్నిలో కాలి భస్మమైన వెంటనే చిది నుంచి నీరు పొంగి పొరలి చిదికి ఈశాన్యపు దిక్కున నేను నాటిన వట్టి మర్రి కొమ్మ తన పతివ్రత ధర్మానికి సాక్ష్యంగా వెంటనే చిగిరించి అది మహిమానితమైన మర్రి చెట్టై కలియుగం ఉన్నంత వరకు తిమమ్మే మరిమాన్ అనేటువంటి పేరుతో పూజింపబడుతుంది వాగ్దానం చేస్తూ ఇక్కడ అగ్నిగుండ ప్రవేశం చేశారు. మరి అమ్మవారు చెప్పినట్లేనండి, సతీ సాగమన కార్యక్రమం పూర్తయింది. చితి నుంచి నీరు పొంగి పొరలింది. చితి నుంచి నీరు పొంగి పొరలేసరికి వెంటనే ఈశాన్యపు కొమ్మ వట్టిది మానుగా చిగురించింది. ఆనాడు ఇక్కడ చిగురించిన ఒక చిన్న మొక్క ఇప్పుడు ప్రపంచంలోనే పెద్ద మహావృక్షం తిమమ్మే మరిమాన్. 9 ఎకర్స్ ఉందండి. ఇప్పుడు ఈ చెట్టు 1989లో 8 ఎకర్స్ గిన్నిస్ రికార్డ్ అయింది. ఇప్పుడు 2020 సర్వే 9 ఎకర్స్. ఈ చెట్టు ఒరిజినల్ మెయిన్ బ్రాంచ్ బుడం అంటే ఇక్కడే. ఈ ఒరిజినల్ చెట్టు 1935లో ఏస్బారీ పడిపోయింది. ఇదే సార్ బుడముకు సాక్ష్యం. దానికి బుడముకు సాక్ష్యంగా ఈ సతీ సాగనం చేసిన దానికి సాక్ష్యంగా 2 in 1 సార్, 2 in 1. అందుకు సాక్ష్యంగా ఇలా తయారు చేసి తిమ్మమ్మ బాలవీరుని సతీ సహగమన మండపం అని పేరు పెట్టారు. సాక్షాత్ అమ్మవారు సతీ సహగమనం చేసిన పుణ్యభూమి, ఈ మహావృక్షానికి మొదలు ప్రసాదించిన పుణ్యభూమి. ఇక్కడ 3 రౌండ్లు ప్రదక్షిణ తిరిగి నమస్కారం చేసుకుంటే సర్వదా మనకున్న దోషాలపై శుభం కలుగుతుందనేటువంటి మంచి నమ్మకం. ఇక్కడ కొన్ని మహిమలు ఏంటంటే, వివాహమై చాలా కాలంగా సంతానం లేని వాళ్ళు, వివాహం కాని వాళ్ళు అమ్మవారిని ప్రార్థించి మృక్కుబడి చేసుకొని పూజారి గారు ఇచ్చిన ముడుపులు ఇట్లా కడతారు. ఏడాది తిరగకుండానే సంతానం, వెంటనే వివాహం. ఆల్ కోరికలండి, ఎడ్యుకేషన్, జాబ్స్, హెల్త్, ఆల్ మొత్తం కోరికలు కానీ ఇలా కడతారు. అన్ని అమ్మవారి యొక్క సంకల్పం చేత మనకు విజయం చేకూరుతుందనేటువంటి మంచి నమ్మకం. అందుకే ఇక్కడ కుల మత భేదాలకు చోటుండదు సార్. ఇక్కడికి వచ్చిన యాత్రికులకు ఆశ్చర్యం అంటే, ఈ మహావృక్షాల మీద చూడండి ఎక్కడే కానీ పక్షులు గూడు కట్టేది లేదు. డే టైం అంతా ఇక్కడే ఉన్నా మరిపల్తిని ఆస్వాదిస్తున్నా మరి ఎక్కడ గలీజ్ చేసేది లేదు. సాయంత్రం 6 అయితే రాత్రి సమయాన్ని చెట్టు మీద పక్షులేవి నైట్ హాల్ట్ స్టే చేయవు.
ఎందుకంటే ఆనాడు చనిపోయిన పక్షులకు అమ్మవారు తిరిగి మళ్ళీ జీవం పోశారు కదా, ఆ కృతజ్ఞతాభావంతో పక్షులు కూడా భక్తి మార్గంలో వెళ్తున్నాయట. ఇక్కడ ప్రతి ఏటా మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలు పెద్ద ఎత్తున జరుగుతాయండి. ఆంధ్ర, కర్ణాటక, తమిళనాడు, తెలంగాణ రాష్ట్రాల నుంచి కూడా వేలాది మంది భక్తులు ఇక్కడ 4 రోజుల పాటు మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలలో అమ్మవారి కార్యక్రమాలు ఆస్వాదిస్తారు. ఇప్పుడు ఈ చెట్టును ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ సంరక్షణకి ఇచ్చారండి. వారి సంరక్షణలో చెట్టు దినదినాభివృద్ధి చెందుతుంది. ఈ దేవస్థానం ఒక ప్రైవేట్ కమిటీ హ్యాండ్ ఓవర్తో ఆలయాభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, నిత్య పూజలు, ప్రతి ఏటా మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలు పెద్ద ఎత్తున జరుగుతున్నాయి. ఇది తిమ్మమ్మ వరిమాన యొక్క చరిత్ర అండి. నమస్కారం. మనోహర్, నా పేరు ఎద్దుల మనోహర్. నా సెల్ నెంబర్ అండి 9493727396. ఉదయం 6ంటికి సాయంత్రం 7:30కు ఈ టెంపుల్ క్లోజ్ అవుతుంది. ఉదయం 6ంటికి. ఈ చెట్టును 1989లో కర్ణాటక స్టేట్ సార్, ములబాగల్ తాలూకా దేవరాయ సముద్రం నివాసి, అతని రియల్ పేరు సత్యనారాయణ అయ్యర్. అతని చేతుల మీదుగా ఈ చెట్టు 1989లో గిన్నిస్ రికార్డ్ అయింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈరోజు ఈ చెట్టు 10 మందికి తెలిసి వచ్చిందంటే అతని యొక్క కృషి ఫలితమే ఈనాడు ఈ చెట్టు అభివృద్ధి అవుతుంది. అతనికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు.